शबर तखत दे मालिक हाजरा हजूर ज़हरा ज़हूर बाणी के बोहित धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी की पावन पवित्र हजूरी विच सज बैठी साध संगत प्यार का सबूत दिओ गज के बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अत्यंत सत्कारयोग महान शहीद सिखां दे सिख राज के पहले बादशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ शहीद ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ याद ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। आओ कुछ समय वास्ते आपां होर विचारां दे नाल जुड़न दा यतन करिए। मैं आप दे नाल 3-4 गल्लां सांझियां करनियां चाहांगा। सब तो पहली ये गल कि बाबा बंदा सिंह जी बहादुर जां होर जो सिंह ने जां साहिब श्री गुरु अर्जन पातशाह जी गुरु तेग बहादुर जी ਅਤੇ होर सिंह जिन्हां दे नाम असीं अरदास विच लैंदे हां ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਨੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਸਿੰਘ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਸੀਮਤ ਵਿਚਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ क्योंकि थोड़ा समा सीमित हुंदा है। ते तीजी जो मैं खास गल आप दे नाल करना चाहता हाँ वो ये है कि सिखां नूं अज की करन दी जरूरत है, जिस करके ये अपनी मिथी हुई मंजिल जां अपने मिथे हुए निशाने ते पहुँच सकन। ते नाल वो मिथी हुई मंजिल और निशाना है की है, ये विचार आप दे नाल मैं सांझी करांगा। आओ बड़े प्यार दे नाल ਅਸੀਂ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੇ ਜੋ 4 ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ 4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਦੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ। ਤੇ ਇਸ ਸਲਦੇ ਬਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੜਿਆ ਸੋਧਨ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਤਾਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਲਾਇਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋ ਬਹਿ ਜੇ ਤਖਤੇ ਲਾਇਕ ਹੋਈ। ਜੋ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੋਣ। कि वो गुण कैसे होन? गुरु नानक देव जी ने कहा है कि सचियारा हुई है पूरी मनुखता वास्ते सिद्धांत है। इसलिए सचियार बादशाह होना चाहिए है। जो राजनीतिक लीडर है ਉਹਦੇ अंदर कुछ क्वालिटीज कुछ गुण होने चाहिए ने। गुणों के आधार के उत्ते वो बादशाह होना चाहिए। पहली देन ये दी। दूजा गुरु जी वेखते हैं कि समाज 4 भागां दे विच वंडिया होया है, ब्राह्मण, क्षत्री, शूद्र और वैश्य। अगों इहदियां जातां और उपजातां ने। गुरु जी ने इस सिस्टम नूं पक्के तौर ते रद्द कीता। फक्कड़ जाति फक्कड़ नाओ ते नाल बचन कीता, सब मह जोत जोत है सोए। गुरु पातशाह जी ने जातिवाद का पूर्ण तौर पर सफाया करके एक भाईचारक समाज सिरजन का सिद्धांत दिता। ये एम सी सारी मनुखता वास्ते कि दुनिया चो जातिवाद खत्म होए
और इस जातिवाद ਨੂੰ खत्म करके एक पिता एक कस के हम बारिक का सिद्धांत दिता जाए जो समाजवाद यानी एक भाईचारक समाज पैदा होवे। तीजी गल सी आर्थिक पोजीशन। एक पासे भाई लालो वर्गे किरती लोग ने जो सारा दिन मेहनत करन तो बाद दो वक्त की रोटी पैदा नहीं कर सकते, ते दूजे पासे मलक भागो वर्गे ने जिन्हां दे 2 नंबर दे धंधे ने, जालम ने, रिश्वतखोर ने, आर्थिक काणी वंड अज भी वो मौजूद है। एक पासे 26 मंजिलां उच्चियां इमारतां ने ते दूजे पासे अनेकां लोग फुटपाथां दे उत्ते बैठे अपनियां नौजवान धीआं भैणां और बच्चियां नूं लैके जिन्हां दे कोल रोटी कपड़ा और मकान नहीं है। गुरु जी ने क्या ये चिंता का विषय है ते इहदे पास्ते पावन बाणी विच बचन कीता, जिस ग्रह बहुत तिसै ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोड़ी सो फिरै परमंता, दूह विवस्था ते जो मुक्ता सोई सुहेला भाली है। यानी जो काणी आर्थिक वंड है इनू खत्म किया जाए, रोजगार के साधन पैदा किए जान, गरीब और अमीर के पाड़े मुकन अते जो रुड़ले लोग ने उन्हां दी रोटी कपड़े मकान की लोड़ पूरी होवे। तीजी गल सी ये जो गुरु नानक देव ने सिद्धांत दिते ने। ते चौथी गल सी धर्म दी। देखो धर्म एक बहुत चंगी चीज़ है। जिवें अंगूर ने ना, अंगूर एक बहुत वधिया फल है, पर जदों अंगूर तरक जान उन्हां दी शराब बन जाती है ते शराब समाज वास्ते और बंदे वास्ते बड़ी हानिकारक है। समाज शराब किडनियां भी खराब करती है, लीवर भी खराब करती है, धन की भी हानि करती है, समाज विच बंदे की बेपत्ती भी कराती है और सेहत भी खराब करके मौत तक पहुँचा देती है। पर बनी अंगूरां तो जदों अंगूर तरक जान उदों ये खतरनाक साबित होंदे ने। धर्म भी इसे तरह है। धर्म बंदे वास्ते जीवन लई अत्यंत जरूरी है। धर्महीना जो मनुख है वो पशुओं तो भी बदतर और भैड़ा है। पर याद रखना जदों धर्म तरक जाता है उदों ये धर्म बड़ा खतरनाक हो जाता है। तो गुरु नानक देव के समय भी धर्म की यह हालात है। 2 वड्डे धर्म सन, हिंदू और मुसलमान, जो आपस दे विच लड़ते और झगड़ते सन। एक दूजे नूं काफर कहंदा सी ते दूजा पहले नूं मलेश कहंदा सी ते तीजा वड्डा फिरका सी जोगियां आदिक दा। धर्म दे नाम ते लड़ाइयां, दंगे और फसाद सन। धर्म दे नाम दे उत्ते लुट सी ते ओ दंगे फसाद उदों तो लैके अज तक चलते आ रहे हैं। याद रखना जिन्ना कतलाम धर्म और रब दे नाम दे उत्ते होया है उन्ना होर किसे नाम ते नहीं होया। धर्म के नाम के उत्ते जिन्ना खून बहाया गया अज तक, जे वो सारा खून इकट्ठा कर लिया जाए, जिन्ने भी दुनिया के अंदर धर्म स्थान ने ये सारे उस खून के अंदर डूब जाएंगे। इन्ना खून बहाया गया है। तो गुरु नानक पातशाह जी जगत के अंदर एक पहले ऐसे रहबरी पुरुष ने जिन्हों ने धर्म को डिफाइन किया है। इत्थे मैं थोड़ा जिहा टाइम आपका लवांगा जिस करके आप इस गल नूं समझ सको और सानू अपने एम का पता लग सके। धर्म और मजहब के अंदर फर्क हुंदा है। जो रिलीजन शब्द है ना अंग्रेजी का, असी धर्म वास्ते वरतते जरूर हाँ क्योंकि साडे कोल होर शब्द है नहीं, पर जो धर्म की डेफिनेशन गुरु नानक पातशाह ने दी है उस डेफिनेशन के उत्ते रिलीजन शब्द पूरा नहीं उतरता। धर्म और रिलीजन मजहब के अंदर फर्क होता है। जो मजहब है वो कुछ कायदे कानूनों के अंदर बझा होंदा है, ਉਹਦੀ कोई सीमा होंदी है, ਉਹਦੀਆਂ कुछ बनाईਆਂ ਹੋਈਆਂ सीमित ਦੀਆਂ मर्यादावां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ कुछ रचे हुए कर्म कांड ਹੁੰਦੇ ਨੇ। जे कोई उन्हां कर्म कांडां चों बाहर जांदा है तां भी दंगे हुंदे ने, जे कोई उन्हां कर्म कांडां नूं तोड़दा है तां भी दंगे हुंदे ने। गुरु नानक पातशाह जी पहले ऐसे रहबरी पुरुष ने जिन्हां ने धर्म नूं डिफाइन किया है। मैक्स मूलर ने एक पुस्तक लिखी है धर्म की उत्पत्ति और विकास। उसने टैबूज इज़म और टोटम इज़म तो चलिया है। वो टैबूज इज़म, टोटम इज़म, उस तो बाद 33 करोड़ देवतियां का सिद्धांत,
उस तो बाद त्रिमूर्ति सिद्धांत आ जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। उस तो बाद इस्लाम और ईसाईयत आउंदी है जो इन्हां सारियां नूं रद्द करके एक ईश्वरवाद का संदेश दिंदी है कि ईश्वर एक है, पर वो ईश्वर एक है इस दुनिया तो वखरा किते जन्नत के अंदर बैठा होया है। उस तो बाद भगत कबीर जी, भगत रविदास जी, गुरु नानक पातशाह जी इस संसार विच प्रगट हुंदे ने। वो इन्हां सारियां विचारधारा नूं रद्द करके वो कहंदे ने रब एक है, पर उत्ते किसे स्वर्ग और सचखंड विच बैठा नहीं, एक ओंकार एक ही पसरिया होया है, व्यापक है, रब दे नालों कदे भी कुछ वखरा नहीं होया। अज जो धर्म के नाम ते झगड़े ने ਉਹਦਾ रीजन सिर्फ एक है कि बंदे दे कोल धर्म की डेफिनेशन ही नहीं है। जे कोई मैनू पूछे कि भाई जी धर्म की डेफिनेशन की है, तुसी कहंदे हो भी धर्मी बनो, तो जे साडे तो कोई पूछे भी धर्म की डेफिनेशन तो की दसोगे? 99.99% लोगों के कोल धर्म की डेफिनेशन नहीं है। यही लड़ाई का कारण है। गुरु नानक देव जी ने वचन किया रब एक है इसलिए धर्म भी एक है। पावन बाणी च वचन आया है एको धर्म दृढ़ सच कोई, गुरमत जुग जुग पूरा हुई, धर्म इको ही है। ते ओ की है? सच नूं दृढ़ कर लेना, सचार हो जाना। सारी मनुखता का एक धर्म है। सर्ब धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। जदों असीं गुरबाणी नूं पढ़ के अपने शब्दों के अंदर धर्म नूं डिफाइन करांगे तो धर्म की डेफिनेशन ये होवेगी, सच नूं आधार बना के मनुखी फर्जां नूं पूरे करन दा नाम धर्म है। एक धर्म गुरु नानक पातशाह ने दिता कि पूरी दुनिया के अंदर एक धर्म है। एक दे नाल जुड़ोगे तो संसार की जो है यह समस्यावां खत्म हो जाणगियां। पूरी दुनिया दियां सारियां समस्यावां दा सोलूशन केवल एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक मूल मंत्र के अंदर छिपया होया है। जे आप विस्तार दे नाल जानना चाहो तो यूट्यूब के उत्ते मेरा चैनल है सिख जगत, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मूल मंत्र की व्याख्या आप श्रवण करोगे तो पूरी दुनिया की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, समाजिक, शरीरक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मक, परिवारक और व्यवहारक तौर पर हर समस्या का सोलूशन तुहानू मूल मंत्र की व्याख्या विच मिल जाएगा। पंजवीं गल, गुरु नानक पातशाह जी पहले ऐसे रहबरी पुरुष ने जिन्हों ने औरत नूं सत्कार दिता। औरत नूं पैर की जुत्ती समझिया जांदा सी। औरत का पति मर जाए इनू जिंदा जलन वास्ते मजबूर किया जाता सी। औरत नूं वोट पाने का हक भी 1800 कुछ के अंदर मिले, आप सब नूं पता है। औरत के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं सी हुंदी। गुरु नानक देव जी पहले रहबरी पुरुष ने जिन्होंने कहा सो क्यों मंदा आखिएं जित जम्मै राजान। जदों रब की पहचान कराई गई कि रब के दर्शन करने ने तो रब की पहचान की है, तो गुरबाणी के अंदर रब की पहचान कराई गई जेते औरत मर्दा साजे ए सब रूप तुम्हारे, कबीर पूंगरा राम अल्लाह का सब गुरपीर हमारे। कि जिन्नियां भी मानयोग औरतां ने, जिन्ने भी मानयोग पुरुष ने, ये सारे दे सारे रब का रूप ने। गुरबाणी के अंदर औरत नूं रब का रूप किया गया। ये 5 गल्लां सन। पंजवें पातशाह की शहीदी भी इन्हां सिद्धांतां वास्ते हुंदी है। मैं बहुता टाइम ना लवां। 6वें पातशाह भी इन्हां सिद्धांतां वास्ते ही जंग लड़ते हैं। 9वें पातशाह की शहीदी भी इन्हां सिद्धांतां वास्ते हुंदी है, क्योंकि गुरु नानक देव ने जो सिद्धांत दिते ने उन्होंने प्रचारिया और प्रसारिया जा रहा। भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी इन्हां सिद्धांतां वास्ते, ह्यूमन राइट्स वास्ते ही शहीदी दे रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 14 जंग लड़े ने। इतिहासकार कुछ 16 दसते ने, कुछ 14 जंग लड़े ने। अपने बच्चों को सावें शहीद कराया है। मासूम बच्चों को नीहां दे अंदर जिंदा चिणवाया है। माता की शहीदी और अपने शरीर के अंदर भी छुरा इन्हां सिद्धांतां वास्ते कि ये सिद्धांत जगत के अंदर लागू होण। तो उस तो बाद गल आ जाती है बाबा बंदा सिंह बहादुर दी। कश्मीर एरिए के अंदर रामदेव के घर के अंदर
ਲਛਮਣ ਦੇਵ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਲਛਮਣ ਦਾਸ। ਰਾਜਪੂਤ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੀਰੰਦਾਜ਼ੀ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ, ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਾਰੀਗਰ ਬੰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਦਾ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਦਿਆਂ ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਹਿਰਨੀ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੇਟ ਚਾਕ ਕੀਤਾ, 2 ਬੱਚੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਮਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਸੰਤਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਆਈ। ਆਖਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਔਗੜਨਾਥ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਧੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਆਦਿਕ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੀ। ਮਾਧੋਦਾਸ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਧੋਦਾਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਔਰ ਆਏ ਗਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਆਏ ਹੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਏ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਆਦਿਕ ਖਾਧੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ ਛੱਡੇ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਗ ਉਜੜ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਪਟਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਧੋਦਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਜੋ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋ? ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਸਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਧੋਦਾਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਫ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਣੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਖੌਲ ਉੱਠਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਅਣਖ ਔਰ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਸੀ ਉਹ ਖੌਲਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਡੋਲੇ ਫਰਕਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨਾਂਦੇੜ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਔਰ ਤੋਰਿਆ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ 5 ਤੀਰ ਔਰ 5 ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜੋ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, 22 ਧਾਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੈਦਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਖਈਆ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗੀ ਜਰਨੈਲ ਔਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲਾ, ਨਾਲ 5 ਸਿੰਘ, 5 ਤੀਰ ਔਰ ਇੱਕ ਤੇਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਸੋਹਣੇ ਘੋੜੇ ਔਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਢੌਰਾ ਔਰ ਸਮਾਣਾ ਆਦਿਕ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੱਲਾਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੱਲਾਦ ਵੀ ਨੇ ਸਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਔਰ ਬਾਸਲ ਬੇਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਨ, 22-23 ਤੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਭਰਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਹ ਜੱਲਾਦ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਖਿਰ ਸਰਹੰਦ ਤੱਕ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੂਬੇ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਅਨਾਜ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੈ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋਰੀ ਸੋ ਫਿਰੇ ਪਰਮੰਤਾ, ਦੁਹੂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕਤਾ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ਭਾਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ੂਦਰ, ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ, ਆਓ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਆਓ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਦਾਚਿਤ ਐਸੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਹੇ, ਕਦੋਂ ਕਹੇ कि चिड़ियों से मैं बाज तुड़वाऊं, गिदड़ों से मैं शेर मरवाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। पता नहीं ये बचन किथे कहे, कदों कहे, पर गुरु साहब जी ने बचन सच कीते। जिन्हां नूं चिड़ियां कहा जांदा सी, बाबा बंदा सिंह बहादुर की अगवाई दे अंदर भी उन्हां लोकां ने बाज अखवाउण वाले लोकां नूं घेर घेर के लहू लुहान कीता। जिन्हां नूं गिद्दड़ कहा जांदा सी, उन्हां ने हत्थां दे अंदर तलवारां लईआं और शेर अखवाउण वालिआं नूं भज्जण दे रास्ते ना लभे। जिवें मानसयोग सबरा साहब आप नूं सुना के गए ने, महाराजा रणजीत सिंह दा राज अगे चल के आउंदा है, तां ओह राज जिन्हों अज पंजाब सूबा कहा जाता है, पंजाब कदे भी सूबा नहीं सी। पंजाब एक देश सी, ते देश केडा वड्डा सी, पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान, पूरा बांग्लादेश, पूरे दा पूरा कश्मीर, पूरा जम्मू, पूरा हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान दा एरिया अते यूपी दिल्ली तक दा एरिया, ये सारा पंजाब देश सी, जिथों तक सिखां दा बहुत वड्डा राज सी। वो एक वखरा टॉपिक है, लेकिन बाबा बंदा सिंह बहादुर ने एक कारज किए, क्योंकि विरोधी बड़े वड्डे सन, विरोधियों के कोल साधन बहुत सन, और जिहड़े आम लोग सन वो भी सिखां दे विरोधी सन। कारण ये सी
कि सिख एक नवीं विचारधारा सी, जिस विच ना जातिवाद सी, ना ऊच नीच सी, ना छुआछात सी, ना भरम भेद सन, ना कर्म कांड सन। जिथे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सी, जिथे हर एक अपने आप को वीर और भरा समझते सन, लेकिन बाकी लोग इस विचारधारा के विरोधी होने करके, सिखां की गिनती घट होने करके बाबा बंदा सिंह बहादुर का राज भी पूरी तरह कायम ना रह सकिया। खैर, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी बाद के अंदर कश्मीर दीयां पहाड़ियां वल चले जाते हैं, लेकिन शांति नाल नहीं बहते। फिर वो सिखां नूं इकट्ठिया करते हैं, फिर आन के कलानौर वगैरह के उत्ते कब्जा करते हैं। इस तो अगे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी गुरदास नंगल की गढ़ी तक पहुँचते हैं। हाले वो पूरी तैयार भी नहीं होंगी, फौजां फिर घेर लैंदियां ने। इत्थे आन के फिर एक बहुत वड्डा घेरा पैंदा है। इस घेरे के अंदर घिरे हुए सिखां तक ना रोटी पहुँचती है, ना पानी, ना हथियार। लेकिन फिर भी बाबा विनोद सिंह जी, बाज सिंह जी, होर ऐसे सिख ने जो गढ़ी दे विचों निकलते हैं। और जिहड़े मौके के गवाह जिहड़े राइटर ने उन्होंने लिखा है कि सिख बड़ी तेज़ी के नाल आउंदे, हमला करते, पट्ठा और दाना खो के फिर गढ़ी के अंदर चले जाते। खैर, इस गढ़ी नूं घेर लिया गया। अंदर बाबा विनोद सिंह और बाबा बंदा सिंह बहादुर के अंदर कुछ विचारक मतभेद पैदा हो गए। विनोद सिंह जी चाहते सन गढ़ी नूं छड्ड दिता जाए, पर बाबा बंदा सिंह बहादुर चाहते सन गढ़ी के अंदर रह के इन्हां दा मुकाबला किया जाए। खैर, विनोद सिंह के पुत्र ने विच बह के सुलह सलाह तक करा दी, लेकिन बाबा विनोद सिंह जी अपने साथियों समेत बहुत गहरी हमला करके गढ़ी के विचों बाहर चले गए। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाल कुछ जो गिनती भी घट रह गई है। इत्थे कुछ लोगों ने बहुत चलाकी की है बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाल, कि वो अपने आप को गुरु अखवान लग गए सी जां मानते नहीं सी। ये सब गल्लां बिल्कुल निर्मूल ने, और इतिहासकारां ने बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाल बेइंसाफी की है। जिहड़े छड्ड के गए उन्हां नूं तत खालसा, और जिहड़े अंदर रह गए उन्हां विचारिਆਂ नूं बंदई कह के नकारिया गया। ये गल्लां इतिहासकारां दीयां गलतियां ने, जिधर सानूं ध्यान देण दी जरूरत है। खैर, इत्थे गढ़ी के उत्ते बहुत सख्त हमले किए गए। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नूं गिरफ्तार कर लिया गया। 200 सिख होर गिरफ्तार हुए। इन्हां नूं हुण दिल्ली तक पहुँचाना है। हुण ये जिहड़ा है जकरिया खां सोचदा है कि फर्कशीर बादशाह दे कोल इन्ने कुछ सिख पहुँचाने दे नाल मेरी हानि होएगी, तो इसने होर सिख जिहड़े ने फौजां छड्ड के होर सिखां नूं बेदोशियां नूं फड़िया, उन्हां नूं कतल कीता। इतिहासकार दसते ने कि 700 गड्ढा सिखां दे सिरां दा भर लिया गया। 700 जिहड़े सिख ने वो जिंदा जिहड़े ने कैद कर ले गए। इन्हां नूं जंजीरां दे नाल जकड़िया होया है। बाबा बंदा सिंह बहादुर दे पैरां विच जंजीरां ने, गोडियां दे उत्ते कुंडे पाए ने, हत्थ संगलां दे नाल बन्ने हुए ने। पिंजरे के अंदर कैद है। एक लाल दे रंग की पोशाक पा दी है, सिर ते एक नोकदार दस्तार सजाई गई है लाल दे रंग की। उस तो बाद सिख ने इन्हां नूं मारचू जे घोड़ियां और खोतियां दे उत्ते ते ऊंठां दे उत्ते लद्या होया है, गड्डियां दे विच पाए हुए ने। एक अनोखा जलूस है जिहदे अगे घट तो घट 200-400 सिखां दे सिर जिहड़े 2000 सिखां दे सिर टंगे हुए ने। उस तो पिछे 700 गड्ढा सिखां दे सिरां दा भरिया होया है। उस तो पिछे एक झूलदा होया हाथी आ रहा है, जिहदे उत्ते पिंजरे दे अंदर बाबा बंदा सिंह बहादुर कैद ने। उस तो पिछे होर सिख जिहड़े ने उन्हां नूं कैद किया गया है। मूँह दे उत्ते कालख मली गई है, बेबसी दी हालात दे अंदर ने। लोग इन्हां नूं पिक्चरां और मजाक करते हैं, लेकिन ये सिख जो इतिहासकार ने लिखते हैं कि बेपरवाह मौत के खतरे तो बिल्कुल बेखौफ गुरबाणी के शब्द गाते हुए जा रहे हैं। तो किसी ने इशारा किया कि यह की, तो कहते ने एक सिख ने इशारा किया कि ये किस्मत है, नहीं तो तुसी सानू फड़ नहीं सी सकते, भुख और दुख के कारण असी तुहाडे अधीन हो गए हाँ। तो किसी ने कहा भी तुहानू हुण मार दिता जाएगा, कतल कर दिता जाएगा। सिख जयकारे छड्डदे हुए कहंदे ने कतल होण तो और मरण तो कौन डरदा है, जदों मर्जी मारो। खैर, ये अनोखा जलूस दिल्ली के अंदर पहुंचया। मैं विस्तार विच ना जावां क्योंकि समा सीमित है। इत्थे जाके दिल्ली के बाज़ारां विच फराया जांदा है, ते जिहड़े 700 सिख कैद किए गए सन उन्होंने 100 करके हर रोज़ कतल किया जाता है, शहीद किया जाता है।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਲਾਦ ਦੀ ਮੁੱਢੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਦਾ, ਜੱਲਾਦ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਦੀ, ਕੜਾਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧੜ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਖੂਨ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 700 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਡੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜੋ ਵਿਧਵਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਫਰਕਸ਼ੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਵਿਧਵਾ ਹਾਂ, ਗਰੀਬਣੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮੈਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫਰਕਸ਼ੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਦਇਆ ਆ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਧਰੋਂ ਜੱਲਾਦ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਇਹ ਜੱਲਾਦ, ਇਹ ਕਹਿਰ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜੱਲਾਦ ਰੁਕਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ। ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੱਲਾਦ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੱਲਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੈਂ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜੱਲਾਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਉਤਾਰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜੱਲਾਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਜੱਲਾਦ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲੀ, ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 700 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜ਼ੰਬੂਰ ਗਰਮ ਜੰਬੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਨੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਗਰਮ ਲਾਲ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜ਼ੰਬੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਨੋਚਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸਨੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਲਾਦ ਨੇ ਇਹ ਛੁਰਾ ਫੜਿਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਕਾੜ ਕਾੜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਇਸਨੇ ਸੀਨਾ ਚੀਰਿਆ, ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਹੋਏ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਐਸਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਜੱਲਾਦ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲਾਲ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮ ਸਰੀਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਔਰ ਡੇਲਾ ਸੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਗੋਡੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਜ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਸਕਣਾ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ, ਬੇੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਵਧਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਔਰ ਆਖਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। 4-5 ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਫਲ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਿੱਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਕਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਣ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੁਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋਤਾਂ ਬੁਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਜੋਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਅਣਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੰਦ ਕਟਾ ਲਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਗਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਵਾ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਤਲ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖੋ, 4 ਕੰਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਔਰ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਔਰ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਬੰਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਧੂਣੀ ਤਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਆਲ 'ਚ ਧੂਣੀ ਤਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਮੁਕਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲਣ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਅਣਖ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ 4 ਕੰਮ ਆਪ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 4 ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਝਿਜਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਲੱਲੇ ਪੱਤੇ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੇਝਿਜਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਾਤਲ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਹੈ ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋ ਬਹਿ ਜੇ ਤਖਤੇ ਲਾਇਕ ਹੋਈ।
ऐसे राजनीतिक लीडर पैदा करने ने ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹਣ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਨਾ ਲੱਥੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੰਗਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੈਣਾਂ ਆਪਣਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਧਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। 71,72,65,000 ਸੰਤ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। 72,65,000 ਔਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। 71 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ ਤੇ 1,65,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੜ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਵੰਧ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਬੋਲੋ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਵੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਕੁਛ ਐਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ ਸਿੱਖ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਂਗਰੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਨੇ ਆ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਿੱਖੋ ਜੇ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਬਰਸੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਸਫਲ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਜਗਰ ਨਾਗ ਹੈ ਜਾਤੀਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਮਨਾਏ ਨੇ, ਕੇਸ ਕਟਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾੜੀਆਂ ਕਟਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ। ਮੋਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਖਤਮ, ਤੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਧਰਮ ਖਤਮ, ਮਜ਼ਹਬ ਖਤਮ, ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਖਤਮ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਔਰ ਤੇਰੀ ਧਰਮ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਆਦਿ ਕਟਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖੋ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ? ਮਜਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜਗਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਲਵਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਮੂਲੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਰਮਨ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ,
यार जिहड़ा इंडिया दे विच टायर चलाउण दा मज़ा सी ना, जदों निक्के निक्के हुंदे टायर चलाਉਂਦੇ सन, सारे चलाਉਂਦੇ रहे ना टायर, है सी ना मज़ा भाजी? हवाई जहाज़ां विच बैठ के मज़ा आया? नहीं ना। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਯਾਰ ਉਹ ਬਚਪਨ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਾਇਰ ਚਲਾਈਏ, ਰੇੜੇ ਚਲਾਈਏ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਠੂ ਗੋਲ ਖੇਡੀਏ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਬਚਪਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਧਰ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਹਤਾਂ ਸਨ, ਘਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, एक सच्चाई है। तो मैं इत्थे कथा करन क्यों आया? मैं कोई वंडन नहीं आया, मैनू भी पता है, मैं भी रोज़ इंटरनेट ते वेखना भी यूरो का रेट की है, भी 2 दिन खलो के भेजना, जो रुपया महंगा होएगा फिर भेजांगा। मैनू भी पता है भी जे इत्थे मेरा 400 यूरो बन गया तो उत्थे मेरा 40,000 बन जाना, पता है ना मैनू। इसे करके मेरी भी आर्थिक प्रॉब्लम है। क्या ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਓ ਸਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੇਟ ਦਾ ਪਤਾ, ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਾ ਦੱਸਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 15-15 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਵਾਂਗਾ 5 ਸਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਓ, मेरे तो एफीडेविट लै लो लिखवा के कि सिख कौम 5 सालों के अंदर दुनिया की सब तो अमीर कौम हो जाएगी। बाहर आने की जरूरत नहीं पवेगी। मेरा मतलब ये नहीं कोई बाहर ना आवे, हर एक का हक है वो आन के इत्थे सैट होवे, ये वखरा टॉपिक है। लेकिन 5 साल के अंदर सिख कौम दुनिया की सब तो अमीर कौम हो सकती है जे तुसी दसवंध की सही वरतों करो। मैं थोड़ियां जिहियां बेनतियां करनियां चाहना। गुरु जी ने बचन किया, अकली साहिब सेविए, अकली कीचे दान, अकली पढ़ के बुझिए, अकली पाइए मान। एक ना राजा बीमार हो गया, दिमाग खराब हो गया। राजा बड़ा धर्मी सी, प्रजा वास्ते बड़ा चंगा सी राजा, दिमाग उहदा खराब हो गया। तो वजीरां ने सलाह की, यार इहो जिहा बादशाह नहीं मिलना, तो जे दिमाग कोई दे दे तो इनू जे दिमाग बदल दईए तो प्रजा का भला हो सकता है। तो कहने लगे दिमाग देगा कौन? जिहड़ा दिमाग देगा उसकी तो मौत हो जानी। कहंदे यार अनाउंस करन की लोड़ है, कई लोड़वंद दे दिंदे ने। उन्होंने अनाउंस कर दी कि राजा बीमार हो गया है, दिमाग उसका खराब हो गया है, जे कोई दिमाग बेचना चाहे तो मूँह मंगी कीमत दी जाएगी। 3 बंदे आ गए दिमाग बेचन, एक साइंटिस्ट, एक इंजीनियर ते तीजा भाई मोर सिंह। मैं भी चला गया, मैं भी बेच देना दिमाग, मेरे वर्गा बंदा कोई। उन्होंने पूछा भी किन्ने पैसे लेने ने साइंटिस्ट तो? कहने लगा 25,000 लवांगा। कहता काम की करदा? कहता मैं साइंटिस्ट हाँ, बहुत जबरदस्त खोजां कीतियां ने। मैं हुणे एक इलैक्ट्रॉनिक दूरबीन बनाई है जो कई मिलियन ट्रिलियन लाइट ईयर तक इस यूनीवर्स और मल्टी यूनीवर्स नूं वेख सकती है। 25,000 रुपया लवांगा। दूजे ने पूछा तुसीं जी इंजीनियर? कहने लगा मैं इंजीनियर हाँ, मैं 50,000 लवांगा। कहने लगा तू? कहने लगा मेरे को ऐसियां टेक्नीक ने कि मैं बिना नीहां तो रेत के उत्ते मकान बना दिया, भुचाल आया भी नहीं डिगेगा, ऐसी टेक्नीक है मेरे को। 50,000 रुपया लवांगा। मेरे तो पूछा भाई मोर सिंह तू? कहने लगा मैं लवांगा 10 लाख। छाती ते हाथ मार के मुछां नूं तार दे के मैं लवांगा 10 लाख। उन्होंने कहा वाह, एडा वड्डा साइंटिस्ट 25,000, ये इंजीनियर 50,000, ये 10 लाख मंगदा, इट मीनस कि दिमाग का बहुत तेज़ बंदा होएगा। कहंदे भी तू खोज की कीती? कहंदा खोज तो कोई नहीं की। खोज तो मैं ग्रंथियों नूं फोन करके पूछ लेना भी अज कड़ी बनी है गुरुद्वारे, जिहड़े गुरुद्वारे कड़ी बनी होए मैं उत्थे तुर जाना। कि मंदिर में कितने लंगर लगा होए, उत्थे जे पीर दे उत्ते किसी दे चौल बने होण गुड़ वाले, मैं उत्थे ये खोज करना, होर मैं काम कोई नहीं करता। वो कहने लगा भले मानसा, एडा वड्डा साइंटिस्ट वो 25,000 मंगदा है, एडा वड्डा इंजीनियर वो 50,000 ते करदा तू कख नहीं ते रुपया 10 लाख। कहने लगा बिल्कुल इन्हां ने यूज किया दिमाग, रब ने जिहड़ा दिता सी यूज किया। मैनू रब ने जिवें दिता सी सील बंद रखे, इसलिए पूरे पैसे लवांगा, पूरे लवांगा।
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਸਾਧੂ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਸਨ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਵੱਡੀ ਗੁਫਾ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਲਾਸ, ਤੇ ਲੋਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਸ਼ਵਰਜ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇ ਖਾਧੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਗੁੱਸਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਓਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ? ਕਦਮ ਅੱਧਾ ਗੱਲ ਪੈ ਲੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਵਾਸਤੇ ਦਸਵੰਧ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਓ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਔਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ, ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਵੰਧ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੈਸੇ ਹੋਣ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਵਿਭਚਾਰ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਇਮਾਨਦਾਰ। ਜਦੋਂ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਲੱਭੋਗੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਵੰਧ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਸਿੱਖ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ। ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਪੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਆਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕੌਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸ਼ਿਕਲੀਗਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਰਨਾਲ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਲਾਡਵੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਦਰੀ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਨਬੀਆਬਾਦ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਖਲਵਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। 700 ਘਰ ਹੈ ਸ਼ਿਕਲੀਗਰਾਂ ਦਾ। 620 ਘਰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਦਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਾਂ। ਦਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੜੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 70-80 ਘਰ ਬਚੇ ਨੇ, 70-80 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਓ ਤੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਹੈਲਪ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਊੜੇ ਐੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਅੱਧਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਥਾ ਹੈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਸਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨੇ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਕਾਪੀਆਂ, ਪੈਨ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਲੀਗਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ 20 ਕੁੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਹਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 2-2 ਸੂਟ ਹਰ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਸੂਈਆਂ ਧਾਗੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਰੱਖੀ, ਕਰੀਬ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੁਛ ਵੀਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਹਾਂ, ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ 5-10 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਦਸਵੰਧ ਹੈ 10-10 20-20 ਪਾਉਂਡ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਰੇਟ 100 ਰੁਪਇਆ ਜੇ 500 ਕਰੀਏ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ 5-10 ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ 5-7 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਦਸਵੰਧ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੋ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ ਢੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜੋ 10 ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਗਾਓ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਆਰਥਿਕ। ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਕੰਮ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ। ਏਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸੱਚ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਟਾਏ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀਰ ਉਹ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ? ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਛਕਣ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ, ਨਾਨਕਸਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਰਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਛਕਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਹੋਏ ਸਫਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ 84 ਵਾਲੇ ਕਾਂਡ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਲਓ, ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ MA ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5-7 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਓ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ MA ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਸਿਰਫ ਉਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ, ਆਮ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ। ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਗੈਜਟਡ ਆਫਿਸ ਜਿੰਨੀ SP ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਓ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਣ ਕੇ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੁਛ, ਤੀਜਾ ਕੁਛ, ਭੰਬਲਪੂਸੇ 'ਚ ਕੌਮ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਟਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤਰੀਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੋਲਣੀ ਸੀ। ਰੀਜਨ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਟਰੇਚਰ। ਲਿਟਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਸ ਲਿਟਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲਓ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਆ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਿਟਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਟਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਾਪਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਇਹ। ਤੀਜਾ ਕੰਮ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੜ ਸਕਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਨੌਲੇਜ ਮੈਨੂੰ ਹੈ,
ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਣਾ? ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3 ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਰਗ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਟਰੇਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੰਡੀਂਦੀ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗਾਂ ਲਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਕੌੜੇ ਖਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਖੀਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਨ ਦੇ ਲਾ ਲਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ ਜਰਾ ਸਾਰੇ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਬੋਲੋ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਠ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ ਸਾਰੇ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਆਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਜੁਗਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ। ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੋ, 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ 18 ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 18 ਇੱਕ ਪਾਸੇ, 18 ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 30 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਰਥ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੂੰ ਨਾ ਪੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਤੂੰ ਕੇਸ ਰੱਖ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬੱਚੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਰ ਗਏ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਨਾ ਪੜਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖਾ ਗਏ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਫੋਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਚਰ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਚਰ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਅਰਥ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਈਫੋਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਈਸ਼ਰ ਮਾਈਕਰੋਮੀਡੀਆ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਇਹ ਯੂਰਪ ਦਾ ਯਾਨੀ ਜਰਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜੋ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਨੈਨ ਕੌੜੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾ ਲਈਏ ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਜਾਏ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਭਾਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਨਾ ਲਿਓ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ